हेलो सांग मैंने केमिति अछंती। आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु। ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु, सुस्थरे रुहतु, आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाया आ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। तो आज पूरा सकाळे सकाळे ब्लॉगटा स्टार्ट कर देछि। मु तो सकाळे उठी आसिकी मोर बासी काम नागी जेरकम दुआर झाड़ू आगर दुआर झाड़ू करमी तापर दुआर पानी पकेमी तापर आस्ते आस्ते जड़े जड़े करके उठिकी आसुँच। बाबा अलरेडी उठिकी माने तांको काम रे जीवा पई कि बाहरले तो आम पुओ भी उठी सारानी तापर ननद भी उठिकी आस सारे। ननद उठिकी टिके मर्निंग वाक रे जाउछंती तो पुओ भी से रकम टिके मर्निंग वाक रे जीवो। एरकम समस्ते समस्त काम पूरा नागी आ मो कम बासी कम कर तो दुआर खरिकी देनी खरिकी देकी दुआर पानी पकईदेनी पानी पकई दे सारिक आसनी गचर फुल तोड़ापी यहाँ तो सबुठ बड़ कम यहाँ सरीगला जाए कम धीरे सुस्थे करहब। तो गचर फुल तोड़मी फुल तोड़ी देकी तापर करना घर द्वार झाड़ू करमी चुल्लू पाउच तापर तो बहुत अनेक कम राति पाइला मात्र तो आरंभ हो कम। तो आपन तो जानते मोर डेली रुटीन के भाया से रकम मोर रुटीन काम आरंभ हो गला। तो एत बेलू आरंभ है कम पूरा करना रातिर शुआ को गला पर्यंत बिछाण उठला पाखर पुणी बिछाण को गला पर्यंत तो आरंभ हो कम। एत बड़ दिन दीपर भी टी फुर्सत मिलूना कम कटि होते मोर मो हाथ कम छाड़ हम से कथा मुझे भावुँ। तापर सकाल सकाल टे काम करने कि भल लगुच कहीं जो गरम आ गुड़गुड़ी जो हो सकाल सकाल होना तो से गुड़गुड़ीटा बेलगुड़ी टे बहुत मात्रा गुड़गुड़ी हो सकाल बेला टे गुड़गुड़ी होना तो आस्ते आस्ते सकाल बेला भी गुड़गुड़ी आरंभ हो किसी भावार ना यहाँ गरम दिनटा गुड़गुड़ी तो निश्चय आरंभ हो तो ये कि सकाଳେ टिके काम करने कि भल लगुच गुड़गुड़ी जेहेतु ना आ बेलगुड़ी करना जो अत्यधिक मात्रा गुड़गुड़ी होची बोलिकी तो मुंड माने पूरा बुले दूची देह हाथ झिमझिम हो काम करने बिल्कुल भी इच्छा कहूना माने इच्छा थिने भी काम तो बहुत सारा रोचे इच्छा थिने भी जाने शुणिकी काम करने को माने बिल्कुल भी माने आग्रह आसुनी। तापर मु कौन करती दुआर जो बाहर कम जी सर देकी आसनी घर झाड़ू करती झाड़ू कर दे सारिकी तापर मु सीधा पलि आसनी करना चुली पाखक चुली पाउँश काढ़मी तापर चुल छुंच मारमी आईटा करना खरका पुरका करमी। एटा तो काम पुणी अधिक मोर बढ़ीगला एपारीटा जिते बना हो गला तो काम अधिक मोर बढ़ीगला पुणी एपारटा खरका पुरका करवा लिपा पोछा तो काम तो बर्तमान तो काम सरी ना कंडिया होगी पड़ी तो जिते कम सरीज पुणी एपारी कमटा अधिक आहरी बढ़ीज तो बढ़ीगने कौन हम कितु सबु दृष्टि ये पाखटा जो बनाला सबु दृष्टि मत सुविधा है। तो जहा हो ये करना चुलू पाउँश काटिदेकी खरका पुरका करदेमी करदे सारिकी चुल छुंच मारदेमी छुंच मारदे सारिकी जमी करना बासन धोयापाई कि गाय भी सेपटर बंधा होती बासन धोई सारिकी जाइए गाय दुहियापाई कि गाय दुह देकी गाय बिल को फिटे देकी तापर जाइए गाधुआ पधुआ करदेनी। एरकम सकाळु मोर काम आरंभ हो जाता तो खाली मुझे एकला काम करती से अन्य मो भाया जिते जन अच्छा गृहिणी समस्ते यकम काम करती। तो सहर बजार कथा तो मुझे पारिनी मु तो केबे सहर बजार रही ना आ गाँव में करना प्रायतः समस्ते ये सब कम करती मत तो सकाळ बेला बाड़ी घर कम करने समय मिले किंतु गाँव में भी अच्छा मो भाया गृहिणी भी अच्छा सकाळे घर बासी कम सर तापर करना बाड़ी घर जो गछपत्र जे नगा होची बेलगुड़ी काम करने कि माने कष्ट होची बोलिकी सकाळ बेला जी सब कम अच्छी जी संभव हो पारे जेरकम जो टाइम पानी जे आसुची पानी गछरे दौरान गछपत्र नगाउछंती बाड़ी घर जहाँ जेरकम कम अच्छी सब कम सरईकी तापर करना गाधुआ पधुआ करछंती जार सकाळ खाइबार टिके झंझट न थाए आ जार तो खाइबार झंझट थिबो घरे बहुत सारा बहुत जन लोक थे आपाई जड़े थी तो सका सब कम करहब ना आ जार करना लोक नथिबे तो से करना बाड़ी घर कम गोरु गाय कम सब कम सरी दे सारिके तापर करना गाधुआ पधुआ करके खियापिया करते किंतु मोर तो घर को तो मुझे एकला तो जो कि मत सकाळ बेला बिल्कुल भी समय हुए ना बाड़ी घर कम किसी करने तथापि तार भीतर समय बाहर करके जदि मत समय मिलला तो मुझे जाकि किसी समय बाड़ी रे दिए
ଆଉ ଏବେ ତ ସମୟ ଯେ ହେଲା ଯେଉଁ ଗରମ ସମୟ ଯେଉଁ ହେଲା ଯେଉଁ ବେଳଓଳି ମୋ ପାଇଁକି କାମ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ ବେଳଓଳି। ଆଉ ଝାଳ ମୋ ଦେହରୁ ବହୁତ ଯେହେତୁ ମାନେ ବହେ ଝାଳ ବହେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବେଳଓଳି ହେଇନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଦେହ ଝିମଝିମ ହୁଏ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ବଳ କୁଳାଏନି, ଆଉ ଆଗ୍ରହ ବି ଆସେ ନାହିଁ। ତେବେ ଘରର ଯେତିକି କାମ ସେତିକି ମୁଁ ସରେଇଦିଏ, ତାଠୁ ଅଧିକା କିଛି କାମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କାମ କରେ, ଯଦି କାମ ଥାଏ ସେତିକି ଦରକାର, ଯଦି କାମ ଥାଏ କାମ କରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଘର କାମ ଯେତିକି ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ସରେଇ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇକି ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ। ଚା ବନେଇମି, ଚା ବନେଇକି ଟିକେ ଚା ପିଇବା। ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ବି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିଲିନି, ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଦେଖିନି। ତ ଆଗ ଦିନ ପୁଅ ଧିନିକି ଆସିଥିଲା, ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଦେଖିନି, ଆଉ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁକି ରଖିଥିଲି ଯେ ଆଉ କ'ଣ ନା ସେ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଜାମରୁଳ ତ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏପଟର କ'ଣ ନା ସେଇ ଧଳା ଧଳା ଜାମରୁଳ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁକି, ବାଡ଼ି ଘରେ ତ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ନାଲି କଲର୍ର ଜାମରୁଳ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମିଠା। ଜାମରୁଳଟା ସାଧାରଣତଃ ଫସ୍କା ଲାଗିଥାଏ, ତ ଏଇ ଖରା ଦିନରେ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ଜାମରୁଳି ଯେଉଁ, ଏଇ ଜାମରୁଳଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମିଠା ନାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ମିଠା ନାଗୁଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାମରୁଳ ଥାଏ ବୋଲିକି ମୁଁ ବି ଜାଣିଥାଏନି। ତ ପ୍ରକୃତିର ଇଏ ତ ସବୁ ଦାନ। ଆଉ କେଇଠି କେରକମ ମାନେ ହେଉଛି, ମାନେ ଫଳ ହେଉଛି, ସେଟା ନା କେବଳ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଫଳ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ ଜାମରୁଳ ତ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ପୁଣି ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜାମରୁଳ ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ସେ ଜାମରୁଳଟାକୁ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଖାଇ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଚା ବସେଇଥିଲି। ଚା ବସେଇ ଦେଇକି ଚା ସମସ୍ତେ ପିଇଦେବା। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ବୁଟ ଡାଲି ବତୁରେଇଥିଲି। ଆଜି କ'ଣ ନା ସକାଳେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗର ବୁଟ ଡାଲି ଡାଲମା ବନେଇମି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ବୁଟ ଡାଲିକି ବି ମୁଁ ଚା ବସେଇକି ସେପଟର ବୁଟ ଡାଲିକି ବି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ପ୍ରେସର କୁକର ଦେଇକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଏପଟରେ କ'ଣ ନା ଚା ପିଇବା ପାଇଁକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେଠି କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ପ୍ରେସର କୁକର ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଡାଲି ସିଝିବା ପାଇଁକି। ଚା ପିଇ ଦେଇକି ଅଟା ଚକଟି ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋର କ'ଣ ନା ଡାଲି ସିଝି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ରୁଟି କରିଦେଇଥିଲି, ରୁଟି କରିଦେଇକି ଡାଲି ବଘାରିଦେଲି, ବଘାରି ଦେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁକି ଦେଇଦେଇଥିଲି। ବାସ୍ ଏଇ ରକମ ଟିକେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିକି ଟିକେ କାମଟେ କରିଦେଲି। ନହେଲେ କ'ଣ ନା ଚା ପିଇ ଦେଇ ସାରିକି ଆସିକି ବସେଇଥିଲି, ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, ବୁଟ ଡାଲି ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁକି ସମୟ ଲାଗେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ଚା ପିଇଥିଲି। ଚା ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ନଣନ୍ଦ ବି ଚା ପିଇଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଅ ବି ଚା ପିଇଥିଲେ, 3 ଜଣ ଆମେ ଚା ପିଇଥିଲେ। ଚା ପିଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିକି ଅଟା ଚକଟିଥିଲି। ଅଟା ଚକଟି ଦେଇକି ଆସିଥିଲି କ'ଣ ନା ଏଠି ଡାଲମା ଯେଉଁ ସିଝି ହେଇଥିଲା, ଡାଲମାକୁ ବଘାରିମି। ରୁଟି କରିଦେଇଥିଲି, ରୁଟି କରିଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଡାଲମାଟାକୁ ବଘାରିଦେମି, ବଘାରି ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେମି। ଆଜି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ସକାଳ ବେଳା ରୁଟି ଡାଲମା ହିଁ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିପହରେ ମୋର ଆଜି ରୋଷେଇ ନାହିଁ। ତ ବାବା, ଭାଇ, ପୁଅ 3 ଜଣ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ମୁଁ ଆଉ ରୋଷେଇ କଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଘର ପାଖରେ ରହିଲେ କ'ଣ ନଣନ୍ଦ, ମୁଁ ଆଉ ମିକିଲି, ଆମେ 3 ଜଣ ରହିଲେ। ବାସ୍ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁକି ନଣନ୍ଦ କହିଲେ ପଖାଳ ଯଦି ଅଛି, ତ ଏତେ ତ ଗରମ ହେଉଛି, ଗରମରେ ଆଉ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବାନି, ତ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବା। ତ ନଣନ୍ଦ ଯେଉଁଠୁ କହିଲେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବେ ବୋଲିକି, ତ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ତ ମିଳିଗଲା ମଉକା। ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଥିଲି ମଉକା, କେରକମ ରୋଷେଇ ନ କରେ, ଏ ଗରମର ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ ଭାରି ବାଧୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କରି କଥା ରାଜି ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କିଛି କରିବାନି, ପୁଣି ରାତିକି ତ ରୁଟି ହେବ, ରୁଟି ଖିଆଯିବ, ଭାତ ତରକାରୀ କିଛି ରାନ୍ଧିବାନି। ତ ଦ୍ୱିପହରେ କ'ଣ ନା ପଖାଳ ଖାଇଦେବା। ତ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯାହା ସବୁ ବାସନକୁସନ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ ବଡ଼ କାମ ସବୁଠୁ, ବାସନକୁସନ ଗୁଛେଇକି ରଖିବା, ରଖିକି ପୁଣି ଯେ ସକାଳେ ଖିଆପିଆ ହେଇଥିବ ସେସବୁ ବାସନ ନେବା, କିଚେନଟା ଯେଉଁ ସକାଳେ ରୋଷେଇବାସ ହେଇଥିବ କିଚେନ୍ ସଫା କରିବା, କେତେ କାମ। ଏଇଠି ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଆଉ ସକାଳେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ରୋଷେଇବାସ ହେଇଥାଏ ତରବର କରିକି ସବୁ ଛିନଛତ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଥାଏ, ପୁରା ଅସନା ହେଇଥାଏ କିଚେନ୍ ପାଖଟା। କେଇଟି ବାସନ, କେଇଟି ଗ୍ଲାସ୍, କେଇଟି ପାଣି ବୋତଲ, କେଇଟି ମସଲା ଡବା, କେଇଟି ଲୁଣ, କେଇଟି ଲଙ୍କା, ସବୁ ଏରକମ ସବୁ ବାହାରିକି ଉପରେ ସବୁ ରହିଥିବ। ତାକେ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ ଗୁଛେଇକି ରଖିବା ପାଇଁକି, କାହିଁକିନା ସକାଳ ବେଳା ଆଉ ରାତି ବେଳା ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରେ, ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ସମୟଟା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରେ। ତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଚେନ୍ଟା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ଏରକମ ମାନେ ଛିନଛତ୍ର ହେଇକି ରହିବନି।
ତ ଆମର ତ ଖୋଲା କିଚେନ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯଦି କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଚାଲି ଆସିବେ ନା, ତ କିଚେନ୍ଟା ଯଦି ଏଇରକମ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ ତ ନିଜକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଲୋକ ଜଣେ ଦେଖିନେ କ'ଣ ଭାବିବ, କ'ଣ ଏଇ ରଙ୍ଗ କରିକି ପକେଇଛନ୍ତି ନା କିଚେନ୍ଟା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଗରେ କିଚେନ୍ଟାକୁ ଗୁଛାଇ ଦେନି। ଗୁଛାଇ ଦେଇ ସାରିକି ବାସନକୁସନ ଯାହା ସବୁ ଧୋଇବା ପାଇଁକି ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ଟିଅଲ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଆସିନି। ଆଉ ବର୍ଷା ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଗାଈ ପାଖରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ଆଣେ ତାକେ ଟିକେ ଟିକେ କରିନା ସଜା ପକାଇଦିଏ। ଯାହା କ୍ଷୀର ବଞ୍ଚିଯାଏ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସଜା ପକାଇ ଦେଇଥିନି। ବସା ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ତାକୁ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦହି ବୁଲେଇ ଦେମି, ଦହି ବୁଲେଇ ଦେଇକି କନା କାଞ୍ଜି ବନେଇଦେମି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଥିଲାନି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିପହରେ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କନା ଯଦି ସମୟ ମିଳିଛି ମୋତେ, ମୁଁ ତାକୁ କନା ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ସେଥିରୁ କନା ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିଦେମି। ବାହାର କରିଦେଇକି ଦହି ଯେ ରହିବ ଦହି କାଞ୍ଜି ବନେଇଦେମି। ଏ ଗରମରେ କନା ଖଟା ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଭଲ ଲାଗେ। ବିଶେଷ କରିକି ଦହି କାଞ୍ଜି ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମାନେ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଏକ ତ ଗରମ ପାଇଁକି ଭାତ ରୁଚେ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କନା ଏଇରକମ ଦହି କାଞ୍ଜି, ଖଟା ପାଣି, ଆମ୍ବ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ହେନେ ନା ଭାତ ଭଲ ରୁଚିଥାଏ। ତ ତାପରେ ଦହି ବୁଲେଇ ଦେଇ ସାରିକି ଆଉ ଯାହା ସବୁ ସକାଳେ ଯେ ଖିଆପିଆ ହେଲା ବାସନକୁସନ ମୁଁ ଯେ କହୁଥିଲି ସବୁ ଆଣିକି ବତୁରେଇଥିନି ବୋଲିକି ତାକୁ ସବୁ କନା ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ନେଇଯିମି। ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏତିକି ସବୁ କାମ ସରି ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 12:30 ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି କନା ରୋଷେଇବାସ କନେ ଏସବୁ କାମ କ'ଣ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ସବୁ ସରେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିପହରେ ଆଜି ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିନି ନା ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କରିକି କାମ କରିଥିନି। 12ଟା 12:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ନଣନ୍ଦ ମିକିଲି 2 ଜଣ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ବି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଖିଆପିଆ ହେଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ଏ ଖରା ଦେଖିକି କେହି ଆମେ ଆଉ ଯାଇଥିଲେନି। କାରଣ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମର ଏଇଠି ହନୁମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ହିଁ ଖିଆପିଆ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲେନି। ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଯେ ମିକିଲି ମନା କଲା, ମୁଁ ତ ଖରାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଯିବିନି। ତ ଆଉ ଖରାଟା ତ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଖରା ଟିକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲିନି, ଆମେ କେହି ଯାଇଥିଲେନି। ଦ୍ୱିପହରେ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ପଖାଳ ପୁରା ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ର ପଖାଳଟା ପୁରା ଅମୃତ ପରିକା ଲାଗେ। ପେଟେ ପେଟେ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେରକମ ନିଶା ଆସେ ସେଇରକମ ନିଦ ହେଇଯାଏ। ତ ଦ୍ୱିପହରେ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଭେଟ ହେଉଛି ବେଳଓଳି ସମୟରେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ନିଶା ଆସିଲା ଭଳିଆ ନିଦ ହୁଏ ବୋଲିକି, ସେଇରକମ ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ କନା ଆସିଥିନି ଯେଉଁ ବେଳଓଳିର କାମ ସବୁ ସରିବା ପାଇଁକି। ବାସନକୁସନ ତ ବେଶୀ କିଛି ଥିଲାନି, ପଖାଳ ଖିଆ ବାସନ ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଲୁଗାପଟା ତୋଳିଥିଲି, ତୋଳିକି ଏଇଠି ଟିକେ ଘାସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆସିଥିନି କନା ଘାସ ଏଠି କିଛି ଉପାଡ଼ିମି, କାହିଁକିନା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପରିକା ହେଇଗଲାଣି। ଉପାଡ଼ିଥିନି। ଆଉ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କନା ପୂଜା ଦିଦି ଆଉ ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି 2 ଜଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ସମୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ହୃଦୟରୁ ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଗୁରୁ।